بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مصر میں بہت ہی خوبصورت اور گھنا جنگل تھا۔ گھنے جنگل کے درمیان سرسبز جگہ تھی۔ چند خیمے نصب کیے گئے تھے اور خیموں کے درمیان بھیڑیے کی کھال سے بنائی گئی ایک خوبصورت قالین بچھی ہوئی تھی۔ اس قالین پر دنیا کا عظیم سلطان اور بہادر جنگجو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی بیٹھا تھا، اور جس میں آپ کے ساتھ آپ کے کمانڈر اور آپ کے قریبی ساتھی علی بن سفیان بھی موجود تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان سے کہا، اے علی، مصر کا سلطان بننے کے بعد دشمن آرام سے نہیں بیٹھے گا، اور دشمن میری سلطنت کو کمزور کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرے گا۔ سلطان نے علی بن سفیان سے کہا، اے علی، تم آنے والے وقت میں مصر کی سلطنت کو لاحق ہونے والے خطرات کے بارے میں ایک مکمل فہرست تیار کرو، اور وہ فہرست مجھے دے دو تاکہ ہم ان خطرات سے نمٹنے کے لیے اقدامات کر سکیں۔ علی بن سفیان جرگہ سے چلا گیا اور چند لمحوں کے بعد واپس آیا اور سلطان کے سامنے ایک فہرست یعنی ایک ورق رکھ دیا۔ شاید وہ فہرست سلطان کے لیے بہت اہم تھی، اور مشہور کتاب سلطان کے عظیم کارنامے میں لکھا گیا ہے کہ وہ فہرست سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فتوحات کی بڑی بنیاد تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سامنے وہ ورقہ رکھا اور اس کو بڑے غور سے پڑھنے لگا۔ اس فہرست میں ان تمام قلعوں کے نام تھے جن پہ سلطان کے خلاف بغاوت شروع ہو سکتی تھی۔ اچانک سلطان پڑھتا پڑھتا بڑا پریشان ہو گیا۔ سلطان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر علی بن سفیان آپ کے قریب آیا اور پوچھا، حضور، آخر اس ورقے میں آپ نے کیا دیکھ لیا جس کو دیکھ کر آپ کی پریشانی اتنی زیادہ بڑھ گئی؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لفظ کے اوپر ہاتھ رکھا۔ علی بن سفیان نے وہ لفظ دیکھا تو وہاں ایک قلعے کا نام لکھا تھا، اور وہ قلعہ ننگینا ماریوس کا قلعہ تھا۔ سلطان نے کہا کہ مصر کے ارد گرد پہاڑی سلسلوں میں جتنے بھی قلعے ہیں، ان تمام قلعوں میں یہ قلعہ خاص ہے۔ اس قلعے کے بارے میں نے اس وقت بھی سن رکھا تھا جب میرے چچا شیر کو سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کمانڈر ہوا کرتے تھے۔ علی بن سفیان نے کہا، حضور، اس قلعے کے بارے میں آخر ایسی کیا بات ہے؟ تو سلطان نے کہا، میں اس کے بارے میں زیادہ تو نہیں جانتا، لیکن یہ قلعہ جو بھی فتح کرتا ہے وہ اس قلعے کو اپنے پاس زیادہ دیر تک قبضے میں نہیں رکھ سکتا۔ یہ سن کر علی بن سفیان بھی بہت زیادہ حیران ہوا کہ حضور، آخر اس قلعے میں آخر ایسی کون سی بات ہے؟ سلطان نے علی بن سفیان کو حکم دیا کہ اپنے چند جاسوس بھیجو جو اس قلعے میں خفیہ طریقے سے داخل ہو جائیں، اور اس قلعے کی ایک ایک خبر مجھے چاہیے۔ علی بن سفیان نے اپنا کام شروع کر دیا، اور چند ہی دنوں میں علی بن سفیان کے ماہر جاسوس خبر لے کر آئے، اور علی بن سفیان سیدھا سلطان معظم کے پاس آیا اور کہا، حضور، اس قلعے کے بارے میں جو ہمیں معلومات ملی ہیں وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہیں۔ سلطان نے پوچھا، آخر اس قلعے میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ علی بن سفیان نے عرض کیا، حضور، اس قلعے کے بارے میں خبر ملی ہے کہ اس قلعے کو آج تک جس نے بھی فتح کیا وہ زیادہ دن تک زندہ نہیں رہ سکا۔ جو بھی سلطان یا بادشاہ اس قلعے کو فتح کرتا ہے، چند ہی دنوں میں وہ بادشاہ اس قلعے میں مر جاتا ہے، اور اس کی فوج قلعہ چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے۔ حتیٰ کہ اس قلعے کی کئی بار تلاشی لی گئی۔ تمام سپاہی، تمام محافظ اس بادشاہ کے اپنے ہوتے ہیں، لیکن ان تمام سپاہیوں اور بادشاہ کے ہوتے ہوئے اس قلعے میں کوئی ایسی چیز ہے جو بادشاہوں کے قتل کی وجہ بنتی ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی
रहमतुल्लाह अलैह थोड़े परेशान हो गए और कहा, ए अली, कि दूसरे बादशाहों की तरह ये किला हमारे लिए भी बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अब मेरा अगला मकसद यही किला होगा। हम इस किले को सबसे पहले फतह करेंगे और इसके पीछे छुपे राज को फाश करेंगे, क्योंकि मुझे शक नहीं बल्कि मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि इस किले के अंदर कोई ऐसा राज छुपा हुआ है जो आज तक कोई भी बादशाह उस राज से पर्दा नहीं उठा सका। आखिर इस किले में ऐसा क्या होता है कि चंद दिनों में बादशाह का कत्ल हो जाता है और सिपाही फतह किया हुआ किला छोड़कर भाग जाते हैं। इसके पीछे यकीनन कोई बहुत बड़ा राज है और ये राज इस किले को फतह करने के बाद ही पता चल सकेगा। अली बिन सुफियान ने सुल्तान को कहा, हुजूर, ऐसा खतरा लेने की जरूरत नहीं है। अगर इस किले में हमारी सल्तनत के खिलाफ कोई बगावत शुरू होती है तो बगावत के सर उठाने से पहले ही हम इसको कुचल देंगे। लेकिन सुल्तान ने कहा, नहीं, इस किले को फतह करने के बाद ही मैं चैन से बैठूंगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अली बिन सुफियान को कहा कि तुम अपने जासूस किसी भी तरीके से दोबारा इस किले में भेजो, जो जाकर इस किले के अंदर खुफिया तरीके से दाखिल हो जाएंगे और अपनी अपनी जगह संभाल लेंगे और इस किले में दाखिल होने के लिए वक्त आने पर वह हमारी मदद करेंगे। अली बिन सुफियान सुल्तान को मना करता रहा कि सुल्तान मुअज्जम, वो किला बहुत ज्यादा खतरनाक और पुरअसरार है, इसको फतह करने में जान भी जा सकती है। लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी बात पर बाजिद रहा और अली बिन सुफियान को हुक्म दे दिया। चंद दिनों के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपना लश्कर लेकर उस किले पर हमला आवर हो गया और अली बिन सुफियान के भेजे हुए जासूसों की मदद से सुल्तान ने बआसानी उस किले के अंदर दाखिल हो गया और उस किले को फतह कर लिया। किले को फतह करने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अली बिन सुफियान को कहा कि अपने बेहतरीन सिपाही किले की हिफाजत पर मामूर कर दो और आज रात मैं इस किले के अंदर गुजारूंगा और उस रात से पर्दा उठाऊंगा कि आखिर अपने मुहाफिजों के बावजूद बादशाह कत्ल क्यों हो जाते हैं। अली बिन सुफियान ने फिर कहा, हुजूर, मैं यहाँ रुकने के लिए तैयार हूँ, आप अपनी क़यामगाह की तरफ चले जाइए। लेकिन सुल्तान ने कहा कि इस रात से मैं खुद पर्दा उठाऊंगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने किले के मरकजी कमरे के अंदर आराम करने के लिए तशरीफ ले गए। अली बिन सुफियान भी आपके साथ रुक गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह सोए हुए थे कि अचानक सुल्तान को महसूस हुआ कि कोई चीज ऐसी है जो कमरे के अंदर दाखिल हो गई। सुल्तान सिर्फ सोने के नाटक कर रहा था, लेकिन वो चीज इतनी तेजी के साथ आई कि सुल्तान की आंख खुलते ही दोबारा गायब हो गई। अब सुल्तान ने दोबारा सोने का नाटक किया तो चंद लम्हों के बाद दोबारा कोई इंसान या कोई ऐसी चीज कमरे में दाखिल हो गई। सुल्तान समझ गया था कि इस किले के अंदर कोई ऐसी खुफिया जगह, कोई ऐसी खुफिया सुरंग मौजूद है जिसके अंदर बहुत बड़े जल्लाद छुपे हुए हैं जो कितने ही बादशाहों को कत्ल कर चुके हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने बिस्तर की शक्ल इस तरह बना दी कि जैसे उसमें कोई सोया हुआ हो और खुद बिस्तर के नीचे छुप गया। चंद ही लम्हों के बाद एक आदमी एक सुरंग से निकला जो उस किले के कमरे के अंदर से खोदी हुई थी और आकर सुल्तान के बिस्तर पर हमला कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने हमला किया तो उसे मालूम हुआ कि इस बिस्तर में सुल्तान नहीं था, तो उसने अपने सिपाहियों को आवाज दी। इतने में बहुत सारे सिपाही आ गए। सुल्तान भी बिस्तर के नीचे से निकल आया और वहां लड़ाई शुरू हो गई और ये लड़ाई काफी देर तक जारी रही। तुर्की की जुबान में एक तारीखी किताब में लिखा गया है कि कभी भी
किसी दुश्मन ने सुल्तान को इतना ज्यादा नहीं थकाया जितना उन जल्लादों ने। ये खास किस्म के इंसान थे जो आम सिपाहियों से बहुत ज्यादा ताकतवर थे। सुल्तान ने तमाम जल्लादों को मौत के घाट उतार दिया और फिर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह सिपाहियों के साथ उस सुरंग के अंदर चला गया। वो सुरंग किले के मरकजी कमरे के नीचे खोदी हुई थी और उसमें वो जल्लाद कई सालों से छुपे हुए थे। उस सुरंग में उनके काफी खतरनाक हथियार मौजूद थे। जो भी इस किले को फतह करता तो वो जल्लाद रात को आकर उस कमरे में उस बादशाह का या उसके कमांडर को कत्ल कर देते और इस खौफ की वजह से वो बादशाह और उसके सिपाही किले को छोड़कर भाग जाते और इसी वजह से कई सालों तक उन जल्लादों ने किले पर बआसानी कब्जा कर रखा था और इस किले की वजह से कई बादशाह अपने हाथ जान से धो बैठे। लेकिन यह सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी था जिसने अपनी जहानत से और जान पर खेलकर इनको मौत के घाट उतार दिया। और अगर उस रात सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी भी दूसरे बादशाहों की तरह पुरसुकून नींद सो जाता तो वो जल्लाद सुल्तान को भी हमेशा हमेशा के लिए सुला देते। सुल्तान ने उस किले को हमेशा हमेशा के लिए फतह कर लिया